नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 14 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 श्रीमंदिर रत्न अलंकार गणति मणति पाई मिलिला कंट। श्रीमंदिर रत्न अलंकार गणति कराजिब 3 मास भितर सारिबाकु हाईकोर्ट निर्देश देइचंती। राज्य सरकारंकर अनुमोदन और निर्देश को अपेक्षा रहिছে। एथिपाई कमिटी पूर्ण प्रस्तुत थिबा सूचना देइचंती पुरी जिलापाल। राज्य सरकारंक निकट को एसओपी पठा जाइथिबा बेले सरकारंकर अनुमोदन को अपेक्षा रहिছে। निर्देश आसीबा परे काम आरंभ कराजिब। पूर्व बैठकर निष्पत्ति अनुसार विधि विधान निर्देश आसीबा परे प्रक्रिया आरंभ कराजिब। नंबर 2 ठप होइजिब समस्त सरकारी निर्माण कारण ठिकादार संघ आंदोलन को ओह्लाइब। आसंता 20 तारिख 3 प्रमुख ठिकादार संघ राज्यव्यापी आंदोलन करिब। 18 सुधा 8 दफा दाबी पूरण नहले 20 तारिख आंदोलन करने चेतावनी देइचंती ठिकादार संघ। फल राज्यव्यापी समस्त सरकारी निर्माण कार्य ठप होइजिब। एकाठी हेबे 70,000 ठिकादार एवं 3 प्रमुख ठिकादार संघ। एने प्रेस मीट्रे मिलित मंच ओडिशा ठिकादार संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 आज केन्दुझर जिबे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज केन्दुझर जिला गस्तरे जिबे। सदर ब्लॉक बलभद्रपुर ग्राम रे आयोजित हेबाकु थिबा एक सभारे जोग देबे। सेठारे एक टेक्सटाइल पार्क एवं धरणीधर विश्वविद्यालयर दक्षिण कैंपस रे एक डाटा रिकवर काम बा डाटा सेंटर रो शिलान्यास करिबे बोली प्रशासन पक्षरु एने सूचना दिया जाइछि। तेबे केन्दुझर रे रहिबा परे एठारे शिवरात्रि पालन कार्यक्रम रे जोग देबे बोली विशेष सूत्ररु जणा पड़िछि। एथिपाई प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। नंबर 4 राज्यर 4 सहर हेब इकोनॉमिक जोन। राज्य मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग शुक्रवार दिन एक बड़ सूचना देइचंती। से कहिचंती राज्यर 4 सहर यथा पुरी पारादीप भुवनेश्वर और कटक कॉमन इकोनॉमिक जोन रे परिणत कराजिब। 2027 सुधा एही सहर गुडी को कॉमन इकोनॉमिक जोन रे परिणत कराजिब। एहा परठारु ही राज्य अर्थनीतिर 33% आसीबो बोली अनु गर्ग कहिचंती। कॉमन इकोनॉमिक जोन हेउची एक अंतर्जातिक चुक्ति किंबा आंचलिक जेउंठारे एकाधिक देश मिसी एक साधारण अर्थनैतिक क्षेत्र गठन करते। नंबर 5 ओडिया भाषार हतादार। निर्देश पर निर्देश दिया जाउची ओडिया भाषा को सरकारी स्तर रे कार्यकारी करिबाकू। हेले किछि अमानिया बाबुंकर ओडिया भाषा प्रीति हीन मानता जाउनी जहाद्वारा प्रशासनिक स्तर में ओडिया भाषा ठीक रे कार्यकारी होई पारुनी। गत डिसेम्बर 31 तारिख रे मुख्य शासन सचिव भाव में दायित्व नैथिले अनु गर्ग। एहा परे प्रत्येक विभागर समीक्षा बैठक रे ओडिया भाषा रे प्रशासनिक कार्य करिबाकू बाबू अधिकारी को निर्देश दियागला। हेले एथिरे बड़ विलक्षण देखिबाकू मिलिछि। मुख्यमंत्री निर्देश को मध्य फू करी उड़ाई देउचंती लोकसभा भवनर बाबू एवं अधिकारी। खोद गृह अर्थ एवं साधारण प्रशासन मुख्यमंत्री अधीन रे हेले मुख्यमंत्री निर्देश को मानुनाहांती बाबू माने। नंबर 6 जिलापालंक कार्यालय रे धान ढाली देले चाषी। भद्रक जिलापालंक कार्यालय भितरे धान ढाली देले चाषी। गतकाली भद्रक जिलापालंक ऑफिस भितरे एभली एक अभावनीय घटना घटिछि। भद्रक जिले में चाषी धान किणारे मनमानी कटनी छटनी जोगु चाषी माने चिंतित। चाषी माने मंडी रे धान रखी राति अनिद्रा हेउचंती किंतु धान उठी पारुनी। धान अमल परठारु बहु विलंबरे मंडी खोलिबा सहित चाषी माने धान बिक्री करिबा लागि बहु असुविधार सम्मुखीन हेउथिबारु गतकाली भद्रक जिलापालंक कार्यालय रे जोग देई चाषी माने एभली अवस्था करिथिले। नंबर 7 राज्यसभा निर्वाचन
କେତେ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଭାଜପା? 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି 37ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ECI ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଆସନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲସିଂ ତୋମାର ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ଟି ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପା MP ସୁଜିତ କୁମାର, ମମତା ମହନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେଡିର ମୁନ୍ନା ଖାଁ, ଏହା ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଜପା 2ଟି, ବିଜେଡି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ସହଜରେ ଯିବ। ନମ୍ବର 8, ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁରୀ ଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2ଟି ବସ୍ରେ 74 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 60 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2ଟି ବସ୍ରେ 74 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ସିନିୟର CDMକୁ ଚିଠି ଯୋଗେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆସନ୍ତା 19ରେ ଜୁନାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି MP ମାଲବିକା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେସିଙ୍ଗାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣସଂସଦୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାର ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରାଗ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗେ। 2026 ବର୍ଷରେ 4ଟି ଗ୍ରହଣ ହେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବଦା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟେ। ତେଣୁ 2026ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ହେବ। ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। 2026ର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେବ। ତାରିଖ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ହୋଲିକା ଦହନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହାର ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ହେବ। ନମ୍ବର 12, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ICUରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଠାରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ICUରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି 2000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ପାଇବାକୁ। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 6 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା
30,18,361 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦ ମୁଲତବୀ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଂସଦ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିରୋଧ ସାଂସଦମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ହରିଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭଗବାନ ଦାସ ରାଠେରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହକୁ 12ଟା ଏବଂ ପରେ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଲାପଟପ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାପଟପର ଦାମ ବଢ଼ାଇବ ଲେନୋଭୋ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରେ ଏବେ ଲାପଟପର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମେମୋରି ଚିପ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଲେନୋଭୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଲାପଟପର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଅଭାବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିପ୍ର ଦାମଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଲାପଟପର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16, ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଘୋଷିତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପରିସର ବଢ଼ିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବଜେଟ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 6 କୋଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଠି 2.0କୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତମାନେ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ଚିକିତ୍ସା ଏଣିକି ପାଇବେ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ସୁଦ୍ଧା 6 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବାକୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉପହାର। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ପାଣ୍ଠିକୁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 18, ରୁଷଠାରୁ ଅଧିକ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଭାରତ। ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଅଧିକ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ। ଭାରତ ଏହାର ସୀମାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ରୁଷଠାରୁ ରାଫେଲ ଜେଟ୍, ଏହା ସହିତ 288ଟି ଅତିରିକ୍ତ S-400 କିଣିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନମ୍ବର 19, କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,55,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 2,80,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
20 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ରବିବାର ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ସାଜିବ ବାଧକ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଲମ୍ବୋରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନମ୍ବର 21 19 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଜିମ୍ବାୱେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 19ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଜିମ୍ବାୱେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି। 170 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 146 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଦବଦବା ରଖିଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ହାରିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ। ଏହାପରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଜିମ୍ବାୱେ।